I hope my screen is visible. It is. So the last question what we was done was basically 7B, and then the next question is somewhat visualize feature maps for convolutional layers. So convolutional layer ಏನು ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಕೆರಾಸ್ ಟೆನ್ಸರ್ಫ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕೋಡ್, matplotlib is TensorFlow is again for our deep learning framework to build the CNN. Okay, here ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಬೇಕಲಿ ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೇಯರ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾಕಿ ಹೌ ದ ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಷನಲ್ ಡೆನ್ಸ್ ಲೇಯರ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ರನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಲ್ಯಾಬಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ ಔಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇದು ಯಾವ ಲೇಯರ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ದೆನ್ ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಷನಲ್ ಲೇಯರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂಲಿಂಗ್, ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಷನಲ್ 2, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟನ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ, ಡೆನ್ಸ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಅಪೋಚ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಔಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕೊಲ್ಯಾಬಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಪ್ ಫೀಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಲೈಕ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ. ಓಕೆ, ಫೀಚರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೈಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಷನಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 32 ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. 32 ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ. Convolutional 1 is basically for 32 filters, and convolutional 2 is basically for 64 filters. These of size 3 cross 3. This basically learns the high level features by combining the first layer's edges. So this might look like somewhat curved digital parts, itara. Okay, so again here these look like the original digit and more like abstract patterns.
some maps will basically highlight on the certain parts of the digits. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ digits ಹೆಂಗೆ it is ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. This is probably of convolutional one, ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. So when you try na you'll get to know clearly. Okay, ಏನಿಲ್ಲ, just visualize features of digit. Okay, so next is okay, Surya, you had a question related that syllabus ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಳಗಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ see I have changed it because see after these things only you train the model and test the model. Okay, but isn't this a bit advanced compared to the others? No, see you can do it later either, but based on the concepts. So this would be will be on the experiment 8. Okay, already you have CNN, like you just show them how to train test the data. It would be a kind of project. But while preparing the syllabus, I thought that I'll be giving this as a project. Then I thought, see, at the end of syllabus, if you have seen, there are transformers, there are other things as well. So using the transformers only, you can do this thing easily. So basically, let's do one thing is let's train them first how these models are actually made. Okay. So that's why I have just integrated that. Okay. Yeah. Okay, so basically 8 question ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ test and train the CNN model using the plant leaf disease data set to verify the various disease. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಗಡಿ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಸೂನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. So okay, let's directly dive into the program itself, like how. See, first thing is when you like data set ಬೇಕಂದ್ರೆ see there are certain Kaggle ಅಂತ ಇದೆ. Okay, if I say Kaggle data sets, see ಇಲ್ಲಿ Kaggle data set is where you get lots of data set for the projects. Okay, ಇಲ್ಲಿ Kaggle data set ಅಲ್ಲಿ you have plant disease data set. Okay, plant disease data set ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ plant village data set ಅಂತ ಇದೆ, new disease data set ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ data set ತಗೋಬಹುದು, but I'll warn you that plant disease data set has almost 38 to 39 classes. ಅದರಲ್ಲಿ almost you have 50,000 plus images. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ 8th. No, this is not of 8th. So I'll just show you my data set, what I have done with the data. See what I have done after downloading. See like this ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ ಇದೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಈ ಥರ 38 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಜಸ್ಟ್ 2 classes. ಓಕೆ, 2 classes is one is ಟೊಮೆಟೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್, ಎರಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ if you guys want to go with the more data set, you guys can go with more data set. So as of now I have considered only 2. So ಇಲ್ಲಿ this will be available. So ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಗೋ ಟು ದ Kaggle and just type plant disease data set or plant village data set. You'll get it there. Okay, once you download, extract it. After extracting ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, I hope this is understood, right?
Guys, any doubts regarding the data set, how to get the data set? Once again, you repeat once again about data set. Okay, sure. ಓಕೆ, ಈಗ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ. ಈಗ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಟ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಗಲ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಕ್ಯಾಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಗೆಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಗಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಗಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಒಂದು ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಬ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಫ್ ಯು ಟೈಪ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೌನ್ಲೋಡ್, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ .zip ಫೈಲ್. ಆ .zip ಫೈಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಏನು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಈ ಥರದ್ದು 38 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೊಮೆಟೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ನ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಮೇಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಕಾರ್ನ್ ಮೇಸಸ್ ಲೈಕ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಇದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 38 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟು. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ GPUs, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟ್ರೇಸ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ ಡೇ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಜಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅಗೇನ್, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1000 ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಮೇಜ್, ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸಿಂದ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರದ್ದು ಇಮೇಜ್ ಇದಾವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes. Yes. But Sejal, instead of downloading from Kaggle, what I did was I installed Kaggle library myself. Yeah, that can be also done. Yeah, so I did that because downloading manually it was 3.1 GB or something, the whole data set. That is So also instead fine. Yeah. ಹಾಂ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇವರು ಕ್ಯಾಗಲ್ ಲೈಬ್ರರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಹೋದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ವಿತ್ ಅ ಕೋಡ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ OS ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ OS ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ OS. ಆಮೇಲೆ ಟೆನ್ಸರ್ಫ್ಲೋ ಅಗೇನ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೆನ್ಸರ್ಫ್ಲೋ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಡೇಟಾ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್.
ಇಮೇಜ್ ಲೋಡಿಂಗ್, ಈಗ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಮೇಜ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಗಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಪಿಕ್ಸಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1000 ಡೇಟಾ ಸೆಟ್, ಆ 1000 ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈಟ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಹಾಕತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಅ CNN ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್. ಇದನ್ನೇ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಏನು ಕಾನ್ 2D, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪೂಯಿಂಗ್ 2D, ಫ್ಲಾಟ್, ಡೆನ್ಸ್, ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿ, ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಸೆಟ್, ಇದೆಲ್ಲ CNN ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಕರ್ವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಇದು ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಲ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದಿ ಸಬ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ನಾನು 128x128 ಪಿಕ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಅದು ಯಾವ ಪಿಕ್ಸಲಲ್ಲಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ 128x128 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಿಸೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಇಮೇಜಸ್ ಟು 128x128. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಚ್ ಸೈಜ್ನ 32 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಏನಂದರೆ 20% ಆಫ್ ದಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಮೇಜ್ ಡೇಟಾ ಜನರೇಟರ್, ಇದು ಆಗಮೆಂಟೇಷನಿಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರೀಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ರೊಟೇಷನ್, ಝೂಮ್ ರೇಂಜ್, ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್. ಸೊ ರೀಸ್ಕೇಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ದ ಪಿಕ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಾಮ್ 0 to 255 to 0 to 1. ಓಕೆ, ಇದು ರೀಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಟೋ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಟೋ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಂಟು ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಅದರೊಳಗೆ ಇಮೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ರೇಂಜ್. ರೊಟೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಬೈ +or-20 ಡಿಗ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಝೂಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಝೂಮ್. ಓಕೆ, ಇಮೇಜ್ನ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ರೂ, ಅಂದರೆ ಇದೇನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಹಾರಿಸಾಂಟ್ಲಿ, ಇಮೇಜ್ನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಮೋರ್ ರಾಬಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಓವರ್ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಜನರೇಷನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಬ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೋಡ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 128x128. ಬ್ಯಾಚ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 32 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೋಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 1 ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶಫಲಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಶಫಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್, ಸೊ ಲೈಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯು ಶಫ್ಲಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದ ಸೈಜ್. ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈಜ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 128x128. ಬ್ಯಾಚ್ ಸೈಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡ್ 32. ಕ್ಲಾಸ್ ಮೋಡ್ ಏನು ಕ್ಯಾಟಗಾರಿಕಲ್. ಆಮೇಲೆ ಶಫಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಶಫಲ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಆರ್ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀಜರ್ IDsನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 2 ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ CNN ಮಾಡೆಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 32 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ 32 ಫೀಚರ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಶನ್ ರೇಲು ಬಗ್ಗೆನೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಯು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂಲಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ದ ಫೀಚರ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಷನಲ್. 64 ಲರ್ನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ 32 ಫೀಚರ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ 64 ಫೀಚರ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಲರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂಲಿಂಗ್. ದೆನ್ ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಷನಲ್ ಅಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ 128 ಅಂದರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂಲಿಂಗ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಟ್ರೂ. ದೆನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ ಲೇಯರ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ 2D ಫೀಚರ್ಸ್. ಏನು 2D ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದು 1D ವೆಕ್ಟಾರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆನ್ಸ್ 56 ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೇಲು. ಈ ಡೆನ್ಸ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಇಟ್ ಲರ್ನ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ವೇರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್, ಅದು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರೇಂಜಸ್ ಅಂಡರ್ 0 to 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಆಪ್ಟಿಮೈಸರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಆಡಮ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಟ್ರೈನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಪೋಚಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಡಾಟ್ ಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅಪೋಚಸ್ 20 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯುವರ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಟ್ರೈನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್, ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಸೇವ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ CNN ಮಾಡೆಲ್ ಡಾಟ್ H5 ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಾಡೆಲ್ದು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ CNN ಮಾಡೆಲ್ ಡಾಟ್ H5 ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ your output window will be somewhat like this. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡೆಲ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಂಡೋ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಏನು ಮಾಡೆಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, any doubts regarding this? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರದೇ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, evaluate the trained CNN model on plant or leaf disease images. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ 20 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್
ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಗಿವ್ ಸಮ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಲೈವ್ ರನ್ ಮಾಡಿನೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೆನ್ಸರ್ಫ್ಲೋ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಟು ರನ್ ದಿ CNN ಮಾಡಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ NumPy ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್. CV2 ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು NLP ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪಾತ್. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಪಾತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು .h5 ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್. ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. .pth ಅಂತ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಬ್ಲಿಮ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು .h5 ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಪಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನ ತೊಗೋತೀವಿ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ಟಿಂದ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫ್ರಾಮ್ ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳುವ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದರಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಳುವ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಕಾಪಿ ಪಾತ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾತ್ ತೊಗೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ 128x128 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ನ ಸೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಈಗ ಇಮೇಜ್ನ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ರೀಡ್. ರೀಡ್ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಇಮೇಜ್. OpenCV ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ಅದರ ಥ್ರೂನ ಇಮೇಜ್ನ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೇಸ್ ಅನ್ ಎರರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ರೀಸೈಸಿಂಗ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ರೀಸೈಸಿಂಗ್ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಇಮೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 128x128 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅರೇನಾ 255 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇಮೇಜ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. model.predict. ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮಾಡೆಲ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಪಾತ್ನ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ .h5 ಫೈಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ model.predict ಇಮೇಜ್ ಅರೇ, ಈ ಇಮೇಜ್ ಅರೇನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಅರೇನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಸ್ np.argmax ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು % ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಯು ದ ಕೋಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಶೋಸ್.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟು ಶೋ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಶೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ just let's wait for some time. See, so basically I don't know, I can't maximize it. ಇದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಸೊ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟಿಂದನೇ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ? 99.81%. ಅಷ್ಟದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಾನ? Session. Yes. For this training course, you used only 2 classes, right? Yeah. Okay, because I used all classes that were present, like there were 15 No, classes. So that's what. You can use all the classes. It will take a lot of time to train the model. Okay. Because that was the first time I was training that, so I used all the classes. No, that's fine. You can use all the classes. You can make students work on all the classes. But I made it because it will take lots of time to train model. Like it will take almost 4 to 5 hours. No, it didn't take that long. It took me around 20 to 30 minutes. If it takes that much time, maybe accuracy will reduce. You just try multiple. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Any issues regarding this question again? No. Okay. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ 2D ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂಲಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಂಪೈ ಅರೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 2D ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂಲಿಂಗ್ ಅಂತೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೌನ್ ಪೂಲಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. Sampling technique used for convolutional to reduce the spatial dimensions. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕೋದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೈವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕೋಡ್. ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಕೋಡ್ ಸೇಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್.
ಹೌದಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ 5x5 ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಮೇಜ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 255. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ರೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, 1 2 0 1 3 ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕರ್ನಲ್ಗೆ np.array you are just passing. Okay, kernel is a small matrix, okay, which is used to detect the features. ಅಂದರೆ ಈ ಕರ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ ಇಮೇಜಸಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬ್ಲರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಥರ ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಪ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಕರ್ನಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕರ್ನಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಈಗ -1ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ -1 ಇಂಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಎಡ್ಜ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ದ ಕರ್ನಲ್ ಓವರ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ರೀಜನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿಯರ್ ಕರ್ನಲ್, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕರ್ನಲ್ ಈಸ್ ಈ ಕೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಲ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜ್. ಆ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೌ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಮೇಜ್ ಶೇಪ್. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಲ್ ಹೈಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ಕರ್ನಲ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದು ಇಮೇಜ್ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ ಮೈನಸ್ ಕರ್ನಲ್ ಹೈಟ್ +1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಮೇಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಮೈನಸ್ ಕರ್ನಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಪ್ಲಸ್. ಆ ಥರ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ you'll get the image height, output height and output width. So output, to get output, np.0, that is array.0 of output height comma output width madre, you'll just get the output. Okay, so I'll just run the code. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, input image ಏನಿದೆ, then what is your kernel ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ವಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 9B. 9B again is write a program to apply the max pooling and extract features manually. Again manually calculate ಮಾಡೋದೇ ಇದೆ. Okay, so similar. Okay, so feature map is iದೇನಂದ್ರೆ basically output from the convolutional ಅಲ್ಲಿ ಏನು output ಇದೆ that is called as basically feature map. It is of size 4x4. okay,
ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೂಲಿಂಗ್ ಸೈಜ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೂಲಿಂಗ್ ಸೈಜ್ನ 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೂಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಸೈಜ್ ವೈಲ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅಂದರೆ ದ ವಿಂಡೋ ಮೂವ್ಸ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಪೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ 2x2. ಓಕೆ, 2x2 0 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಮತ್ತು ಜೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ರೇಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೈಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಡ್ 2. ಓಕೆ, ಆ ಥರ 1 by 1 it will iterate 1 by 1 and at each step we take 2x2 region. Okay, then we can just apply the max pooling, take the maximum value of 2x2, then again store it to the correct location of the pooled output. So last thing ಏನಾಗುತ್ತೆ, just it will print the pooled output. So pooled output is nothing but pooled output is nothing but 6487 ಆ ಥರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 3 5 6ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು 1 3 5 6ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಟ್ 6, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 4 1 2ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 4. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 2 8 4 2 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ 8 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 1 7 6 ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 2, ಫಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 2, ಫಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 2, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 2, 3 1 7 6ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 7. ಸೊ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೋಡಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. Okay, next we can proceed with next thing. Okay, write a program to extract the image features using ResNet or VGG. So VGG ಮತ್ತು ResNet ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Anyone knows what is VGG 16, what is ResNet 50? So VGG 16 or ResNet 35 is basically idu pre-trained models. Okay, so VGG 16 was basically developed by Oxford's Visual Geometry Group. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಏನಿತ್ತಂದರೆ 16 ವೇಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ VGG, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಮತ್ತು 3x3 ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಷನಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಜಸ್ಟ್ simple design, depth of network should be increased as on performance. Amele ResNet was also one of the pre-trained model which was developed by Microsoft. Okay, so basically these are neural network architecture which are basically used in image classification, feature extraction, transfer learning, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ they were developed for that thing. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನ್ಕೋತೀರಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಬಟ್ ಥಿಂಕ್ ResNet 50 ಈಸ್ ಆಫ್ 50 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ VGG 16 ಈಸ್ ಆಫ್ 16 ಲೇಯರ್ಸ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ VGG 16 ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇದರದ್ದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ResNet ಇಂದು ರೆಸಿಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಚ್ ಸ್ಕಿಪ್ಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್. Accuracy base hodre VGG 70%, 71% accurate, and if you go with ResNet 50 then it is almost 76%
ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ResNet or VGG16. Okay, just let's go to the code. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಟೆನ್ಸರ್ ಫ್ಲೋ ಇಂದ ಯು ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ VGG16. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ResNet. ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು VGG16ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ VGG16 ಯು ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ NumPy. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು VGG16 ವೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ImageNet. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೋಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರೀ-ಟ್ರೈನ್ಡ್ VGG16 ಮಾಡಲ್. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನೀನು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಸ್, ಇಟ್ ಲೋಡ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರೀ-ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ ಆನ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಾಪ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಫುಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಏನು ಫುಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಈಗ ಈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ನಾನು ಗೂಗಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಇದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂತ. ಆ ಇಮೇಜಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೈಜ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, 224x224 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ VGG16 ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ, ವೈಲ್ ಅವ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೈಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು image.img to array. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ನ ಅರೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಮೇಜ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಯು ಗೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ಎನಿ ಮಾಡೆಲಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಸೈಜ್ ಬೈ ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ .expand. ಆ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಚ್ ಸೈಜಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಸ್, ನಿಮ್ಮದು VGG16 ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ RGB ಟು BGR. ದಟ್ ಈಸ್ RGB ಏನು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಿ model.predict or whatever the input is there, if you pass into model.predict, model already ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is VGG16 on ImageNet dataset. So just I'll just ಒಂದ್ಸಲ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. let's wait for some time.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶೋನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಚರ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಆ ಫೀಚರ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರದ್ದು 17512 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಡೀಪ್ ಫೀಚರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ VGG16 ಡೀಪ್ ಫೀಚರ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಲೈಕ್ ಫೀಚರ್ ಶೇಪ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೀ ಟ್ರೇನ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಫೀಚರ್ ಆ್ಯಪ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಫೀಚರ್ ಶೇಪ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏಜ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 10th B. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ VGG16 ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಟೆನ್ಸರ್ ಫ್ಲೋ ಕೆರಾಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, VGG16ನ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಿಕೋಡ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೀ ಟ್ರೇನ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ VGG16. ಇಮೇಜ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಮೇಜ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ NumPy ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ NumPy ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಟ್ಪ್ಲಾಟ್ಲಿಬ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್, ಡೇಟಾ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ VGG16 ವೇಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಮೇಜ್ ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರೀ ಟ್ರೇನ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟಾಪ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಮೇಜ್. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆದು ಇಮೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ, ಗೂಗಲಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಮೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇಮೇಜಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. Again you are converting the image into array and then you are expanding its dimension in order to batch dimension add ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, since the model expects a batch input rather than giving a single input. Okay, again you are processing the input ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, then here you are adding an extra result. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಇಯರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಟಾಪ್ 3 ಏನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ ಶೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಟಾಪ್ 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟಾಪ್ 3 ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ಯು ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ plot.im ಶೋ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಅದು ಯಾವುದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫಾರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಜಸ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ 3 ಯಾವ್ದು ಟಾಪ್ 3 ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ.
ಔಟ್ಪುಟಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್, ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 58.39% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ VGG16 ಪ್ರೀ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋದಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 more ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟಸ್ಕನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? No, sir. Okay, I hope I'm clear with this. So next we can move with RN. Okay, write a program to implement simple RNN using Keras. So RNN ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಕರೆಂಟ್ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ LSTM, GRU ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. RNN ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಪೀಚ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ RNN. ಈಗ CNN ಮತ್ತು MLPs ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಮೆಮರಿ. ಬಟ್ RNN ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೆಮರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by 1 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಸಮ್ವಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ CNN ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂಚೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಹಿಡನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ RNN ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ I'll give. It will just predict for example, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ChatGPT ನೋಡಿರ್ತೀರ, ChatGPT ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ RNN ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಇದೇ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಡ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಹಿಡನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂ ಹಿಡನ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಅದೇ ಥರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಆ ಥರ. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಇದ್ದರೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ LSTM ಮತ್ತು GRU ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ RNN. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಹೋದರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ LLPs, ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಹೆಂಗಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ RNN. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಡನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಂದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವ್ಯಾನಿಷಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕೋಡ್, ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ RNN ಯೂಸಿಂಗ್ Keras.
Okay, again we'll start with import numpy as np. Numpy is basically for the basic operations in the deep learning. So TensorFlow andre it is for the deep learning framework. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಯು ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಟೆನ್ಸರ್ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಯು ಗೆಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ ಅಂತ ಡೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎನ್ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಂತ ನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಾರ್ ಐ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ವಾಟ್ ಲೈಕ್ 1 2 3. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 2 3 2 3 4 3 4 5 ಆ ಥರ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಐ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆದರೆ ಸೊ ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 2 3 ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 3 4 ಅಪ್ ಟು ಏನು ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 50 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಟು 49 ಅಂದರೆ 47 48 49 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ y ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೋಡ್ i ಪ್ಲಸ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ i 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಸ್ 4, ಆಮೇಲೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಸ್ 5, 3 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಸ್ 6. ಈ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ ಟು 50. ಓಕೆ, 50ವರೆಗೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಇಸ್ ಇಟ್ np ಡಾಟ್ ಅರೇ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ np ಡಾಟ್ ಅರೇ ವೈ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೀಶೇಪಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರೀಶೇಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೀಶೇಪಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಟೈಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಈಗ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಶೇಪ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅರೇ ಶೇಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 49 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 to 50 ಅಂದರೆ 49 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, 10 ಹಿಡನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 3 with 1 ಫೀಚರ್ಸ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, 3 ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಫೀಚರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಮೊದಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೇಲು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಶನ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ 3 ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೆಂತ್ 3 with 1 ಫೀಚರ್ ಆ ಥರ. ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸ್ ಆಸ್ 1. ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಏನಂದರೆ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಎರರ್. ಸೊ ಇದು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ ಥರ, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅದು ಕ್ಯಾಟಗಾರಿಕಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡೆಲ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಐ ಟೇಕ್ 200 ಅಪೋಚಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಕೊಡಿರಿ 48 49 48 49 50. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ RNN ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತು 51 ಅಂತ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ arrays as well. Try with different inputs and all. Okay, I hope this is understood. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Any doubts regarding this question? No doubts. Okay. Okay. This is how you saw how the number is being predicted using simple RNN. ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ prediction or character level text generation task. So let's try with text generation. ಈಗ number generation ನೋಡಿದ್ವಿ, next we'll go with text generation. Okay, ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ RNN ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, NumPy is for basic deep learning operations. TensorFlow is the deep learning framework. Here again you are using sequential, simple RNN as an architecture, RNN neural network architecture. Dense is for output layers ಗೆ dense ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. And then again you are using two categorical ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ MSE. ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಟಗರಿಕಲ್. ಓಕೆ, this is two categorical is this is not accuracy actually, this is one hot encoding. Adre the whatever the number are been there, the system cannot understand the text, right? So that's why the text should be converted into encoding numbers or numerical representation adral convert ಮಾಡಬೇಕು. that's why you are using two categorical. okay, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಕೊಟ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಾರ್ಟೆಡ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ, ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಈಚ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, saying that okay just ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತಂದರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅರೇ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇ ಆದಮೇಲೆ ABCD EFG H IJKL ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ O. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಕೋಡ್, ಇದು 0, ಇದು 1, ಇದು 2, ಇದು 3.
ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡೇಟಾನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಎಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಇ ಬರಬೇಕು, ಇ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಓ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ ಥರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಎಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಓ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ 1, ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ಆ ಥರ. ಇ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್, ಇ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ 0. ಇಲ್ಲೇನಾದರೆ 2. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್, ಎಲ್ ಇದು ಎಲ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಓ, ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಗೋ ವಿತ್ ಎಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಓ ಈಸ್ 3 ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಕಿ ಎಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಇ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ರೀಶೇಪಿಂಗ್ ಇಟ್. ರೀಶೇಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ಟೈಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ರೀಶೇಪಿಂಗ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗಿವ್ ದ CNN, ಡೆನ್ಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಅಪೋಚಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಫಿಟ್ ದ ಮಾಡೆಲ್, ವಾಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ದ ಕೋಡ್, ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡತ್ತಂದರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ದಟ್ ಮೈಟ್ ಅದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈಗ ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಅರೇನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅರೇ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಮೇ ಬಿ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತಾ? See, output is nothing. See, H na what comes after H anta kotre. So you are giving H. Okay, I'll just change as saying E. I'll just run the code and it should predict me after H what is there? L. So it should predict L. So let's see the code does that.
See, the next character predicted is L, so it is predicting correct. Seti, what if it predicts a different character? What? What if it predicts a different character? Like instead of L, if it predicts G as a no, so instead of L, it See, predicts O. That's or a why different character. that's why the RNN was failed. So because like if you give any long word saying that tomorrow, or maybe a repeating word saying that CLLO something like that, so that it fails at that time. So that's why the next topic was introduced, that was for LSTM. Okay, that was for the long range memory. It could remember the dependencies. For the small word, RNA works fine, like for hello or maybe some sort small kind of words. And it failed for the long range dependencies. That's why the LSTM was introduced. So, Yeah. So hope that is understood. And next topic is, and if I say that is LSTM again. Okay. See, you can see that write a program used to build LSTM model to predict the next word in text sequence. Okay, so as I said that if you are working on the sequence of words, predicting the next words, giving the previous words. So for this you read something like that remembers the order and context of the words. So if the you already saw that hello is working fine, but if it is a very long range word or very different kind of output, it might go wrong. So since RNN has vanishing gradient problems, sequences as sequences get longer, RNN just forgets the information from the earlier words. Like if you say that even the, like if you consider rather than just the hello, if you consider like a very big sentence of like 10 to 20 word sentence, it is hard for simple RNN to remember it. Okay, so that's why LSTM was introduced at that time. LSTM is nothing but short term like long short term memory, which is which like basically solve these problems for the like to predict the next word prediction. Okay, LSTM basically has LSTM basically has three gates: forget gate, input gate, and output gate. In forget gate, it decides what information to throw away. In input gate, it decides what new information to be added, and in output gate it decides what information, like what to output from the memory. Okay, so basically LSTM layer is with 64 memory units, which learns the patterns of the word sequences properly. So let's like just go through the code like okay. So again, if you come through like the code, there is NumPy. Basically, it is used for basic operations. Again, tokenizer. Tokenizer is because to convert the whatever these sentence is there, it has to be broken into some words. That's why like converting the text to integers, I can say. Okay, word IDs, I can say. Then again categorical, again for to converting one hot encodings, that is to convert from text to numerical representation. Embedding is converting these the tokenizer basically generates the integers and converting these integers into words into dense vector, so that easily it could be like grabbed. So that's why we are creating vectors. So that is called as embeddings. Okay, and LSTM is basically as I said that it is the recurrent layer of the sequence learning. Since we tried with simple RNN, you guys can go with taking the same example of text
in simple RNN as well. It will fail like for almost more than 10 words in a sentence, so that's why LSTM was introduced. Okay, again you are using dense here for fully connected layer for the prediction. ಸೊ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಲವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ LSTM ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪೈಥನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಟೋಕನೈಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಟೋಕನೈಸರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಕನೈಸರ್ ಫಿಟ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಸ್, ಇಟ್ ಅಸೈನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವರ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಸೈನ್ಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಈಚ್ ವರ್ಡ್. ಈಗ ಈಚ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲವ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2, ಲರ್ನಿಂಗಿಗೆ 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D 4 5 6 7 8 9 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾ ಹಿಯರ್ H ಆದಮೇಲೆ 0, ಅದೇ ಥರ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಲವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೀಪ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಲವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡೀಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಈ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ LSTM ಬರಬೇಕು. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ LSTM ಬಂದಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಯೂಸಿಂಗ್ LSTM ಮಾಡಲ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಇನ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ LSTM ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೈಥನ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ 3 ವರ್ಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 4th ವರ್ಡ್, ಆ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಗಿವಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಇದರೊಳಗೆ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ LSTM. LSTM ಈಸ್ 64 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ LSTM ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ದ ಡೆನ್ಸ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್, ಯು ಗೈಸ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆನ್ಸ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ 1 ಅಂತ ಇಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಂಪೈಲಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಟಗಾರಿಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಕೈಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಟಿಮೈಸರ್ ಆ್ಯಡಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರೈಸಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ accuracy. Then next is you are using the one function ಇದೆ ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ LSTM. ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ LSTM ಅಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಒನ್ಸ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಸ್ LSTM. ಓಕೆ, ಇದರದ್ದು ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ LSTM, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, so next train the model using sample text data set and evaluate its performance. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ LSTM ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಡ್. ಅಗೇನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೋಕನೈಸರ್ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಗಾರಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ ಒನ್ ಹಾಟ್ ಎನ್ಕೋಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ NN ಲೇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, embeddings again to vector representation, LSTM model, and dense for the output probabilities. Okay, ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟೋಕನೈಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಕನೈಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಟೋಕನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರುತ್ತೆ, ಡೀಪ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಸೈನ್ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದಾದಮೇಲೆ ಐ ಲವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡೀಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ವರ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಾಕಿ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿ LSTM ಕೊಟ್ಟು ಡೆನ್ಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಫಿಟ್ ದ ಮಾಡೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪೋಚಸ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಅಪೋಚಸ್ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟ್ರೈನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್, ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟ್ರೈ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ RNN ಜೊತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ನಾನು ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆವರ್ ಈಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So that's why we are using LSTM. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫನ್. ಸೊ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದೆ.
ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. 11A ಥರನೇ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ 12A ಥರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್? No. ಓಕೆ. Okay, so LSTM was also failed at a time. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, LSTM ಅಲ್ಲಿ 3 ಗೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಗೇಟ್, ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಚಿಕ್ಕಿರೋವರೆಗೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ one more simplified version of LSTM was considered, that is GRU. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 2 states, like 2 gates were used, that is reset and updated gate, ಎರಡೇ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಡನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತು, ಲೈಕ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಫ್ಯೂವರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಅದು ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅದು ಫಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಲೆಸ್ ಮೆಮರಿ, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಮತ್ತು LSTM ಥರನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ವೆನ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೇಟೆಡ್ ರಿಕರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ 2 ಗೇಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೆಟ್. ಮತ್ತು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ LSTM ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಗೇಟೆಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಹಿಡನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು LSTM ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋರ್ ಡೇಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ LSTM GRU. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ conduct an experiment to implement both GRU and LSTM on the same data set. Okay. The only difference between LSTM GRU performance based hodre, LSTM is still good based on ಮತ್ತೆ GRU ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ LSTM is better. But since data set ಎಲ್ಲ large ಇರೋದ್ರಿಂದ it would take like lots of time, so that's why GRU was introduced. I hope this is understood. So let's directly go into the code. Hello. Huh? Teacher, how many data it will work for LSTM? How many data it will take for LSTM? ಸರ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಹಾಕಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು PDF ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಆ PDF ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ರೇಂಜ್ ಅಂತೀರ, ರೇಂಜ್ ಏನಲ್ವಾ? ರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರೇಂಜ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ, ಅದು ಸುಮಾರು ತೊಗೊಳತ್ತೆ ರೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ.
ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಜಿ ಆರ್ ಯು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್. ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಬಿಟ್ ಮೋರ್, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಿ ಆರ್ ಯುನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಿ ಆರ್ ಯು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಜಿ ಆರ್ ಯು ಮಾಡೆಲ್, I'll just explain this part. ಸೊ ಜಿ ಆರ್ ಯು ಮಾಡೆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ವೇರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಸೈಜ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಟೋಟಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟೋಟಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಯರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಿ ಆರ್ ಯು 64. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ರಿಕರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೇಯರ್ 64 ಹಿಡನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇದೇನು ಮಾಡತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ರೀಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗೇಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್, ಲೈಕ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಿ ಆರ್ ಯು ಮಾಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಕಂಪೈಲ್, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸರ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೈಸಸ್ ಎಕ್ಯುರಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ 300 ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಜಿ ಆರ್ ಯು ಲಾಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಯುರಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಯುರಸಿಯ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಿ ಆರ್ ಯುನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಯುರಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರದ್ದು ಇದರದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ 1 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 100%. ಜಿ ಆರ್ ಯು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆಲ್ಸೋ 1, ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೊಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ,
ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು LSTM ಅಕ್ಯುರಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, GRU ಅಕ್ಯುರಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ GRU ಅಕ್ಯುರಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ LSTM ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಬಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು GRUದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಕಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, Okay, compare and evaluate LSTM and GRU performance using suitable matrices. ಇದು ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ವಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಲೈಬ್ರರೀಸ್, ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ ವೈ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಮದು, ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಟೋಕನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 3 to 4 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಡೀತಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಲವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಡೀಪ್ ಬರಬೇಕು, ದೆನ್ ಲವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಡೀಪ್ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ XY. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು 1 hot ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಈ ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಂಬೆಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ LSTMನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಕ್ 12A ಹೇಳಿದೆ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ GRU ಮಾಡೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟೈಮ್ ಡಾಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ದ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ದ ಟೈಮ್, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದೆ GRU, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದೆ LSTM. ಓಕೆ, ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ LSTM ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದೆ ಮತ್ತು GRU ಮಾಡೆಲ್ ರನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ LSTM accuracy ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು 59 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ GRU 48 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲೇ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್ ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಇದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಸರಿ ಇದೆ, ಬಟ್ if you see time wise, LSTM takes somewhat more time than GRU. Okay, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, so let's wind up the session today here. Next we can go with mobile V2net, and then we can just go with ಮತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಇದು ChatGPT ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನೌ? ಮೇ ಬಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಪ್ ಟು 13B ಐ ಗೆಸ್. ಎಸ್, 13B ವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ಇನ್ನೂ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಯು ಗೈಸ್ ಯಾ ಓಕೆ, 2 ಡೇಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್. ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. You guys can just leave this till I'll just